ठीक अच्छे स्टार्ट करवा आज। अच्छा लास्ट क्लास रे आमे विभिन्न प्रकार गाणितिक प्रक्रिया विषय पढ़ी नहीं कि जमती कि मुख्यतः आमे चारिटा गाणितिक प्रक्रिया अवलंबन करुचे मुख्यतः जमती कि मिश्रण फेड़ाण गुणन हरण है ये सब प्रक्रिया विषय पूर्व क्लास रे पढ़िले मिश्रण कटाण हरण गुणन केमती करा जाए शिखिले आ तापरे गोटे प्रॉब्लम आमे करिथिले ए प्रॉब्लम टा ठीक अछि। अच्छा ए धारा गणित रे बा एमती धारा रे लिखिबा धारा रे माने केमती लिखिबु सबले मन रखिबु ए जो समान चिन्ह दिया हिची आमे ए पटो साइड रे डाहण पटो साइड रे मिश्रण कले ना नहीं एठी तो सबले ए वाक्य गुड़ाक माने शब्द गुड़ाक समान चिन्ह रो बाँ पटको रखिबु हला समान चिन्ह डाहाण पटको केवल संख्या लिखिबु बुझिपारछु तो जेमती कि मनकर एठी लिखिली मु फल बिकालीटी प्रथम दिन रे फल बिक्री कला समान 78 टी समान चिन्ह डाहाण को 78 लिखाई छै ना नहीं एमिति लिखिबुनी केमती फल बिकालीटी प्रथम दिन रे 78 टी फल बिक्री कला एमती लिखिले कौन हम ना आम मिश्रण कटाण बा हरण गुणन करिया पई हमको मझिरे मझिरे एडा लिखा पड़े एठी बुझिपारछ ना नहीं तो सबले गोटे कथा मन रखिबु धारा गणित रे सबले नंबर टाकू बा संख्या टाकू डाहाण पटको लिखि दबु आ जहाँ वाक्य शब्द गुड़ाक बाँ पट साइड को लिखिकी तापरे खाली संख्या टाकू डाहाण पटको लिखिबु एमिति लिखिबु जेमति माने गोटे सुनिया पई सुंदर लागुथो बुझिला तो मुझे लिखि थांदी एटी फल बिकालीटी प्रथम दिन रे 78 टी फल बिक्री कला एना मझिरे रही थांदा ना संख्या तो एपटे मझिरे आमे केमति मिसई थांदे बुझिला तो सेति में आमे डाहाण पटको लिखिले सब संख्या गुडा ताहापर आमे मिश्रण प्रक्रिया कोन करले प्रयोग करले देके आमे आर उत्तर बाहर करले हला एमति आ गोटे प्रॉब्लम आज करबा से मिश्रण प्रक्रिया ऊपर तापरे कटाण बा फेड़ाण बा सेटा वियोग बोली कहा जाए ता ऊपर किछि प्रॉब्लम करबा तारे गुणन हरण ए सब गुडा को धीरे धीरे करबा ठीक अछि अच्छा दी मनकर गोटे गोटे क्वेश्चन देला अच्छा एटा केते नंबर पेज गुडा को कर दबा हला एटा 1 नंबर पेज एटा 2 नंबर पेज एटा 2 नंबर पेज एटा 3 नंबर पेज हला एटा 4 नंबर पेज तो एबे स्टार्ट करबा मनर गोटे क्वेश्चन देला क्वेश्चन कौन देला गोटिए दिन मजूरिया गोटिए दिन मजूरी दिन मजूरिया प्रथम दिन रे 117 टी गोटे दिन मजूरिया प्रथम दिन रे 117 टी लुगा बुणे हला द्वितीय दिन रे 220 टी लुगा बुणे हला तृतीय दिन रे 115 टी लुगा बुणे तेबे
ସେହି ଦିନ ମଜୁରିଆଟି 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା ବା ବୁଣିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଧାରା ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ଏଇଟାକୁ? କେମିତି ଲେଖିବା କହ? ଆର ଉତ୍ତର କେମିତି କରିବା? କହ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲେ ନା ଆମେ କେମିତି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 170ଟି ଲୁଗା ବୁଣେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 220ଟି ଲୁଗା ବୁଣେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ 115ଟି ଲୁଗା ବୁଣେ। ତେବେ ସେହି ଦିନ ମଜୁରିଆଟି 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଲୁଗା ବୁଣିବ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି? କୋଉ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? କାହିଁକି? ଆମକୁ ମୋଟ ପଚାରିଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେତେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେତେଟା ଲୁଗା ବୁଣିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମିଶେଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୋଟ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୋଟ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମିଶାଣ କର ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ମିଶାଣ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ଧାରାରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏମିତି ନା, ଦିନ ମଜୁରିଆଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୁଗା ବୁଣେ ସମାନ କେତେଟା? 117ଟି। 117ଟା ବୁଣୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଏମିତି 117। ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଶହ ବା ଶତକ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ଠିକ ତଳକୁ ତଳ ଯେମିତି ଲେଖା ହବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଦିନ ମଜୁରିଆଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୁଗା ବୁଣେ କେତେ? 117ଟି। ଟି ବି ଲେଖିଦେବି ଚଳିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେମିତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ଲେଖିଲେ ହେବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାରିଦେଲେ ବି ହବ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଲେଖିକି ଲେଖିବା। ଦିନ ମଜୁରିଆଟି କ'ଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଲୁଗା 120ଟି ବୁଣେ। କେତେ? 120 ନା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 220 ନା? 220ଟି ହେଲା। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦିନ ମଜୁରିଆଟି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲୁଗା ବୁଣେ କେତୋଟି? 115ଟି। 15ଟି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖାଯିବ। ମୋଟ କରିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ। ଯୁକ୍ତ କରାହବ ନା ନାଇଁ? ଏଠି 7 5 କେତେ? 7 ଅଛି। 7 ସାଙ୍ଗରେ 0 ମିଶିଲା 7, ତା ସାଙ୍ଗରେ 5 ମିଶିଲା 5ଟା ଗାର ପକା। 1 2 3 4 5 7 ଅଛି। 8 9 10 11 12 ନା ନାଇଁ? କେତେ ହେଲା? ତାହେଲେ 12 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ବାସ୍
केते 12 रु केते रखिबा ताले 2 रखिबा ताले एपटे मु 2 रखिली 1 नेले ए घर को हला 1 ए घर को नेले 10 घर को इठी हला 1 रहिला ओके नै ताले ए घर केते अछि 1 फर्स्ट अछि 1 1 1 केते हला 2 2 2 2 4 4 1 4 1 5 ताले एटा गोटे टकिया संख्या हना नै तो इठी डायरेक्ट लिखले 5 हना नै आउ 10 घरु 7 घरु किछि अंक जाऊ नाही खाली आमे 7 घरे जे जे अछंती तांग सब मिसै दवा 7 घरे की अछि 1 अछि 2 अछि आ 1 अछि 2 1 केते 3 4 ताले टोटल केते हला 405 रे 2 52 हना नै तो सेटा को हमें अतएव रे लिखिबा धारा गणित रे सबले गुडा अतएव लेखा जाय कहिथिली पूर्व क्लास रे ताले एटा कोन मोट लुगा एटा जो बाहरला मोट लुगा बाहरला ना लिखि पारिबो एटी मोट लुगा हला तो अतएव रे लिखिबो कोन अतएव हम क्वेश्चन को कोन पचारची लास्ट वाक्यटा कोन तेबे सही दिन मजुरियाटी 3 दिन रे मोट केते लुगा बुणिबो ताले कोन हबो तेबे अतएव सही दिन मजुरियाटी दिन मजुरियाटी 3 दिन रे 452 लुगा बुणे 3 दिन रे मोट केते 452 लुगा बुणिबो हला बुणिबो एटा हला उत्तर करि हबो ना नै प्रश्नटा भल से बुझियला उत्तर भी बुझियला अच्छा सेमिति हमें दुईटा प्रॉब्लम करले कोथरू गुड मिश्रण रु एठी गुटे मिश्रणटे करले आउ एठी गुटे मिश्रणटे करले ठीक अछि तो वर्तमान हमें वियोग बा कटाण बा फेडाण रु किछि प्रॉब्लम करिबा हला ठीक अछि माने करो ठीक अछि 5 नंबर पेज अच्छा प्रश्न कोन प्रश्न हला हाँ चिंकू कोन चिंकू दुकानी को बा दुकानरू 10 टंका रे एटा बड़ संख्या नबा हला चिंकू दुकानरू 215 टंकार सौदा टंकार सौदा वो 320 टंकार परिबा आनिला हला चिंकू दुकान रु 215 टंकार सौदा और 320 टंकार परिबा आनिला हला से दुकानी को 2टी
500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ ହେଲା। ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ। ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ 215 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ଓ 320 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିଲା। ସେ ଦୋକାନୀକୁ 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ୟାକୁ ମତେ ମୁହଁରେ କହିଲୁ କେମିତି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତୁ ଗଲୁ ଦୋକାନକୁ ହେଲା, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ବା ସଉଦା ଏଠି ଆଣିଲୁ 215 ଟଙ୍କାର ହେଲା, ପରିବା ଆଣିଲୁ 320 ଟଙ୍କାର, ଯାହା ଆଣିଲୁ ଆଉ ତୁ କିଛି ପଇସା ଦୋକାନୀକି ଦେବୁ। କେମିତି ଜାଣିବୁ ତୁ ଫେରିକି ପାଇବୁ ନା ଦୋକାନୀ ଆଉ ତୋଠୁ ପାଇବ? କେମିତି ଜାଣିବୁ? କଣ କରିବା? କଟାଣ ଯେ ଆଗେ ଆମେ ଯାହା ଆଣିଲା, ସେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଆଣିଲା, ଗୋଟେ ପରିବା ଆଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ଆଉ ସଉଦା ଆଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କାର, ସେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ତାର ମିଶାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା କି ନାଇଁ? ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ମୋଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାର ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ହେଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ଦୋକାନୀକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ନାଇଁ? ତ ସେ ଦିଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ବା ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କିଏ ବଡ ଆଉ କିଏ ସାନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଥିବ ତାର ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ଆଣିବା ବାବଦରେ, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ଫେରେଇବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଚିଙ୍କୁର ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ବା ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଥିବ, ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛି ତା ଠାରୁ ଯଦି ସଉଦା ଆଉ ପରିବାର ମୋଟଟା ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଚିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦବ ଦୋକାନୀକୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧାରାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖି ସାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ କୋଉଟା ଅଧିକ। ଯଦି ଚିଙ୍କୁର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଅଧିକ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ଚିଙ୍କୁ ପଇସାରୁ ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ପଇସାକୁ ଫେଡାଣ କରାଯିବ। ଯଦି ସଉଦା ଓ ପରିବାର ପଇସା ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଚିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପଇସା ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଚିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦବ ଦୋକାନୀକୁ, ତାହେଲେ ସଉଦା ଆଉ ମୋଟ ସଉଦା ଆଉ ପରିବାର ପଇସାରୁ ଚିଙ୍କୁର ପଇସାକୁ ଫେଡାଣ କରାଯିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆମେ ଧାରାରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖିବା? ଏଠି ଦିଟା ଧାରା କରିକି ଲେଖାଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲେଖାଯିବ ନା ଚିଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ବା ଏମିତି ଲେଖିବା ସଉଦାର ମୂଲ୍ୟ ବା ଲେଖିବା ଚିଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ସଉଦାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଚିଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ସଉଦାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? 215। ଏଟା 215 ଅଛି ହେଲା। କେତେ? 215। ଏବେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସଉଦାର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି। ସେମିତି ଚିଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା?
320 ଟଙ୍କା 320 ଏଠି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖିଦବୁ ଟଙ୍କା ହେଲା ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ କେତେ ହେଲା 5 0 ମିଶିଲା କେତେ 5 1 ସାଙ୍ଗରେ 2 ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା 3 2 ସାଙ୍ଗରେ 3 ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା 5 ତାହେଲେ ମୋଟରେ ଏତେ 535 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାମାନେ ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ ମୋଟ ଆଉ ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ମିଶିକି କେତେ ଆଣିଲା 535 ଟଙ୍କା ମୋଟ ଏଠି ଲେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୋଟ ସଉଦା ଓ ପରିବା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 535 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 535 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଟଙ୍କା ମାନେ ଟୋଟାଲ ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ଆଣିଛି ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ବୁଝିଲା 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଠି ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ମୋଟରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଦେଲା ଏଠି ଲେଖିବା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲା ସମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା 2ଟା 500 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ 500 ସାଙ୍ଗରେ 500 କୁ ମିଶେଇବା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ ହବ 0 0 5 5 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇବା ଯାହା ଗୁଣିଦବା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା 2 ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବା 500 କୁ ଗୁଣିଦବା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 500 କେତେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ 0 ଅଛି ଏଠି କେତେଟା 0 ଅଛି 2ଟା 0 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ ନା 2ଟା 0 ଲେଖିଦେଲୁ ଆଉ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଥିବ 2 ସାଙ୍ଗରେ 5 କୁ ଗୁଣିଦବୁ 2 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଲା 10 ବୁଝିଲା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା 500 ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2 କୁ ଗୁଣିବା ଦେଖିବା ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 2 ସାଙ୍ଗରେ 0 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 0 2 ସାଙ୍ଗରେ 0 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 0 2 ସାଙ୍ଗରେ 5 ଗୁଣିଲେ 10 ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 1000 ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଠି 1000 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଠି ବି ସମାନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇବା ଯାହା ଗୁଣନ କରିଦବା ସେଇଆ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଜାଣି ପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା 2 ଗୁଣନ 500 କେତେ ହେଲା 1000 ଏଠି ସେମିତି 500 ଯୁକ୍ତ 500 1000 ବା 500 ରୁ ଆମେ 2 ଗୁଣି ଦେଲେ 1000 ପାଇଲେ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ହିସାବଟା ଏଠି ଲେଖିବା ଏଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଆମେ 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ତାହେଲେ କେତେ ହବ 2 ଗୁଣନ 500 5 କ'ଣ 500 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ କେତେ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା
बुझिला ताहले मते कह चिंकू दुकानी को केते टଙ୍କା देइचे एत पर्यंत 1000 टଙ୍କା देइचे अच्छा से परिबा और सौदा केते टंका आनी छी 535 टंका 535 टंका आनी छी ताले कोउटा बड़ 1000 बड़ ना 535 बड़ 1000 बड़ ता माने चिंकू दुकानी को जो पैसा देइची बा टंका देइची सेटा केते 1000 ता माने अधिक पैसा देइची दुकानी को हना नहीं ताले दुकानी याकू फेरेइबो ना नहीं फेरेइबो ताले हमें सेटा केमति लिखिबा एडी एमति लिखिबा हैला दा 6 नंबर पेज अच्छा तो चिंकू आग कोटा लिखिया ताले को वाक्यटा ए वाक्यटा आग लिखिबा ए वाक्यटा आग लिखिबा हना नहीं ताले लिखिबा कोन ना चिंकू दुकानी को टंका देला समान केते 1000 हना नहीं चिंकू दुकानी को टंका देला केते 1000 अच्छा चिंकूर मोट सौदा वो परिबा रो मूल्य समान केते अच्छा 535 कोठी कोठी को कहा को घर तळ को लिखा जिवो डाहाण पटु लिखा जिवो 535 एक घर तळ को एक घर संख्या 500 अछि ना तले 100 घर कोडा ए घरडा एडा एडा 100 घर ना तो तारी तळ को लिखा जिवो बुझिला अच्छा तो ये मु लिखिली कौन ना 500 3 ले 5 35 100 घर को 100 घर 10 घर को 10 घर एक घर को एक घर लिखले ना नहीं तो ये कौन करबा वर्तमान फेडाण बुझिला काहे कि ना हमें एठी आउ केते टंका फेरी की पाइबो सेटा हमें बाहर करूचंदी बुझिला तो केते टंका फेरी की पाइबो सेति पई आमे एठी कोन करबा ना कटाण करबा बा फेडाण करबा बा वियोग करबा हला तो 0 रु 5 जाई परिबो की ना जाई परिबोनी पाख घरु 1 10 आनिबो दशक घरु दशक घरे किछि संख्या अछि नाही एठी तो किछि संख्या नाही पुनी गले हम शतक घर को 1 10 आनिया पे सेठी भी किछि संख्या नाही बा किछि अंक नाही पुनी गले हमें 1000 घर को ना 1000 घरे की अछि 1 अछि 1000 घरे की अछि 1 अछि तो 1000 घरु हमें 1 10 आनिले शतक घर को ताले एठी केते हला शतक घर 10 हला हना नहीं पुनी आमे शतक घरु 1 10 नबा कोठी को दशक घर को अच्छा 1 नेले ताले एठी केते रहि गेला शतक घरे 9 रहि गेला अच्छा 1000 घरे आ किछि नाही काहे ना एकटा आमे नै जाई चंदी हना नहीं अच्छा 1 नै गेला परे शतक घर को 1000 घरे आ किछि रहिलानी अच्छा शतक घर पुनी 1 नै गला परे दशक घर को शतक घरे केते रहिला 9 रहिला एडा ऊपर लिखचंदी हमें देखाउ छी तो अच्छा पुनी दशक घर हमें 1 10 नबा बा 1 नबा को घर को एकक घर को ताले एकक घर को नेले एठी हे गला 10 1 आ 0 केते हला 10 तो एडी केते अछि दशक घरे आ केते रहिला 9 हना नहीं बुझ पाछो ना बुझ करनो ताले 10 रु 5 गला केते 10 5 गला 5 5 दशक घरे वर्तमान केते अछि घर दशक घरे केते अछि 9 अछि आउ 10 नाही हला सेडा हमें काटी देई चंदी बुझि लाग तो सेमती शतक घरे भी आउ 10 नाही सेडा हमें काटी देई चंदी केते अछि 9 अछि बुझि लागी नहीं ताले दशक घरे 9 अछि 9 रु 3 गला केते
3 ମାନେ ହୁଁ 9ଟା ଅଛି 3ଟା କାଟିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟାରୁ 3ଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ରହିଲା 6 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 6 ହେଲା ଏଠି ଦଶକ ଘରେ ସେମିତି ଶତକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 9 9ରୁ 5 ଗଲା ସେମିତି 9ରୁ 5 ଗଲା 3 5ଟା ପଳେଇଲା କେତେ ରହିଲା ଆଉ 4 ତାହେଲେ ମୋଟ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ବଳକା ରହିଲା ବା ଦୋକାନୀ ଆଉ ଚିଙ୍କୁକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ 465 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ଏଇ ଧାରା ଗଣିତରେ ଆଚ୍ଛା ମିଶାଣ କଟାଣ ହରଣ ଗୁଣନ ତ କରିଦବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା କେମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇକି ଲେଖିଛି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ଲେଖିବୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କଟାକଟି କରିବୁନି ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଲେଖିବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ଯେମିତି ଟିକେ ବୁଝି ହଉଥିବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ ନା ଚିଙ୍କୁ ମୋଟ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲା ହେଲା ଫେରି ପାଇଲା ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ଚିଙ୍କୁ ମୋଟ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଫେରିକି ପାଇଲା ତ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଣ କରିବା ନା ଅତଏବରେ ଲେଖିବା ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଅତଏବରେ ଲେଖିବା କି ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋକାନୀଠୁ 465 ଟଙ୍କା ଫେରିକି ପାଇଲା ବୁଝିଲା ସେଟା ଆମେ ଅତଏବରେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତଏବ ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଦେଇଛି ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ ତେବେ ଦୋକାନୀଠୁ ଚିଙ୍କୁ ବୋଲି ଲେଖିବୁ ହେଲା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀଠୁ 400 ମୋଟରେ 465 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ତ ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ହେଲା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିଥିଲା 215 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ଆଉ 320 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିଥିଲା ସେ ଦୋକାନୀକୁ 2ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲା ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ ନା 465 ଟଙ୍କା ଆମେ କଣ କଲେ ଏଥିରେ ନା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଯାହା ଆଣିଥିଲା ଯେମିତିକି ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋଟ କଲେ ମିଶେଇଲେ ମିଶାଣ କଲେ କେତେ ଆସିଲା 535 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାପରେ ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ମିଶେଇଲେ ବା ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇବା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣିଦବା ସେଇଆ ତ ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୋଟରେ ଦେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଯେ ସଉଦାଟା ଅଧିକ ନା କୋଉଟା ସଉଦାଟା ଅଧିକ ନା ଦେଇଥିବା ପଇସାଟା ଅଧିକ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଦେଇଥିବା ପଇସାଟା ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିବା ପଇସାରୁ ମୋଟ ଆଣିଥିବା ସଉଦା ଓ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି 465 ଟଙ୍କା ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି ସେଇ ପଇସାଟା ଦୋକାନୀ ଚିଙ୍କୁକୁ ଫେରେଇବ ହେଲା ଅତଏବ ଚିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀଠୁ ମୋଟରେ 465 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ ବୁଝିଲା ଏଠି ଏଇ ଧାରା ଗଣିତରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଥରେ ମିଶାଣ କଲେ ଆଉ ଥରେ କଟାଣ କଲେ ହଁ କି ନାଇଁ କରିହବ ଏମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ